Hello everyone, welcome to Karthikeya IAS Academy. Before starting into the video, the admissions are in progress. Special classes like batch wise are being conducted for civil services and even for group 1 and group 2. If you want to enroll, just see the contact details at the end of the video. Let's start with the first topic. It is about Mettur Sarabanga Lift Irrigation Project. Here, what is the essence of this project and why we are actually learning about it, why it is in news, we'll cover here. Okay, it is in the news because it got the clearance for the process. Okay, actually why there is a stop or why it was paused, because the people or the opposition party and the farmers belonging to that region, they have protested that this shouldn't be carried forward, it has to be stopped. Okay, now it got the clearance that it can move forward. What is the main purpose of this project? Actually, why this project is so much concern? There are few districts in the region which are completely based on rainwater. Like even for the drinking purpose and for the irrigation purpose, they are completely dependent on the rainwater. So they want to use the surplus flooding water which they get during the rainy season. They want to store it, or the water which is overflowing or flooding from the river, they want to store it through this project and they want to use it for the irrigation purposes in the areas which are completely dependent on rainwater. So let's see what's in the news. National Green Tribunal Southern Zone NGTSZ has given a nod to the 565 crore Mettur Sarabang Lift Irrigation Project. So the name of the project is Mettur. Mettur is a place in Tamil Nadu. Mettur Sarabanga Lift Irrigation Project. Here it got the green signal from the NGT. It means it got clearance that it can be moved forward. Okay. What is the main aim of this project? The project aimed at irrigating 4,200 acres of land in Edapadi, Sankagiri, Omalur and Mettur talks, diverting surplus water from Mettur reservoir through 1,000 tanks, lakes and ponds. As I have told you, few of the districts are completely dependent on the rainwater. So ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే వర్షం వస్తుందో they'll be having enough water for their drinking purpose and even for the irrigation. అంటే ఏంటి, పంట పండించడానికి కానివ్వండి, వాళ్ళు వాటర్ డైలీ యూస్కి ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటుందో ఫర్ దాట్ ఆల్సో దే ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద రెయిన్ వాటర్. అంటే ఎప్పుడైతే వర్షాలు లేవు, ఇఫ్ దట్ ఈస్ అ డ్రై ఇయర్, if the monsoon is not good in that year, they have to suffer in that year. So అలా జరగకూడదు, వాళ్ళకి ఎప్పుడు రెగ్యులర్ సప్లై ఆఫ్ వాటర్ ఉండాలి అని చెప్పి this project is brought. Okay, so these are the places which will be benefited through this project. What was the plea? ఏమని చెప్పి పిటిషన్ పెట్టుకున్నారు అక్కడ అంటే, the project requires prior environmental clearance and the government was proceeding with the project without obtaining the mandatory clearance under the Environment Impact Assessment IEA notification 2006. ఓకే, ఏమని చెప్పి పిటిషన్ పెట్టుకున్నారు, దీనికి ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్స్ అన్నది కావాలి, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్స్ అన్నది రాకముందే దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్, సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి పాజ్డ్ అని చెప్పి పెట్టుకున్నారు. ఓకే, అయితే దే హ్యావ్ సెడ్ ఇట్ అకార్డింగ్ టు ద నోటిఫికేషన్ 2006, బట్ దాని తర్వాత కూడా చాలా అమెండ్మెంట్స్ అన్నవి జరిగాయి. ఓకే, విల్ సీ హౌ ఇట్ గాట్ ద పర్మిషన్ టు కంటిన్యూ. ఎన్జిటి ఒక జాయింట్ కమిటీని కాన్స్టిట్యూట్ చేసింది, ఏమని చెప్పి, టు లుక్ ఆఫ్టర్ దిస్ కేస్ వెదర్ ఇట్స్ రియల్లీ లైక్ క్లియరెన్స్ సర్టిఫికేట్ లేకుండా చేస్తుందా అదేంటి అని చెప్పి దానికోసం ఒక కమిటీని పెట్టింది. ఎవరు? నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్. ఎవరెవరు ఉన్నారో జాయింట్ కమిటీలో అంటే, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఫ్రమ్ MOEF and CC, State Environment Impact Assessment Authority and Tamil Nadu Public Works Department, to look into the issues and recommend necessary action if there are any violations. వాళ్ళు నిజంగా ప్రాజెక్ట్లో ఏమైనా వైలేట్ చేస్తున్నారా, ఏమైనా కరెక్ట్గా ఫాలో అవుతున్నారా లేదా రూల్స్ అవన్నీ కూడా చూడమని చెప్పి ఒక జాయింట్ కమిటీని పెట్టారు. వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏం చెప్పారు అంటే, అకార్డింగ్ టు ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ నోటిఫికేషన్ 2006, ఇట్స్ సబ్సిక్వెంట్ అమెండ్మెంట్స్, అంటే ఎప్పుడైతే నోటిఫికేషన్ వచ్చిందో దాని తర్వాత కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ కూడా చేశారు. ఇక్కడ పర్టికులర్గా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 2018లో ఏదైతే అమెండ్మెంట్ చేస్తారో అది. ఓకే, రివర్ వ్యాలీ అండ్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్స్ విత్ ఇన్ 2000 హెక్టర్స్, ఏవైతే 2000 హెక్టర్స్ లోపల ఉంటాయో దే డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ
ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్స్ ఏవైతే ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్తున్నారు కదా క్లియరెన్స్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోకుండా ప్రాజెక్ట్ చేశారు అని, బట్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్ విదిన్ 2000 హెక్టర్స్. 2000 హెక్టర్స్ దాటితేనే దే నీడ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్స్ సర్టిఫికేట్. ఇక్కడ 2000 హెక్టర్స్ లోపలే ఉంది కాబట్టి దే డోంట్ నీడ్. ఎప్పుడు ఎటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ కి రివర్ వ్యాలీ కానివ్వండి, హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్స్ అవి చేస్తున్నప్పుడు ఇఫ్ దే ఆర్ విదిన్ 2000 హెక్టర్స్ దే డోంట్ నీడ్ ద క్లియరెన్స్ సర్టిఫికేట్. ఓకే, సైటింగ్ దిస్ దో ఇక్కడ సర్టిఫికేట్ ఏదైతే ఉందో అది అవసరం లేదు అని చెప్పినా కూడా the joint committee in its report said Mettur Saravanga lift irrigation project was exempted from mandatory prior ED rule before commencing construction work. It is exempted why? Because ఏదైతే రూల్ ఉందో మనకి ఆల్రెడీ అమెండ్మెంట్స్ చేశారో అకార్డింగ్ టు దట్ ఇట్ ఈస్ ఓకే, ఇట్ క్యాన్ క్యారీ ఆన్. There is nothing which it is violating. Though the project activity does not attract the provisions of the IEA notification, the state undertook IEA studies through an accredited consultant WAP COS లిమిటెడ్. అది యాక్చువల్గా ఏమి క్లియరెన్స్ అవసరం లేదు బికాజ్ ఇట్ ఈస్ విత్ ఇన్ ద 2000 హెక్టర్స్. అయినా కూడా స్టేట్ ఏం చేసింది, ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్మెంట్ స్టడీస్ ని క్యారీ అవుట్ చేసింది అండ్ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ ద వర్క్ టు ద WAPCOS WAP COS లిమిటెడ్. ఓకే, ద గవర్నమెంట్ ఇస్ ట్రయింగ్ టు యూజ్ ఫ్లడ్ సర్ప్లస్ వాటర్. మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ తాలూకా ఇంటెన్షన్ ఏంటి, ఇట్ వాంట్స్ టు యూస్ ద వాటర్ విచ్ ఇస్ సర్ప్లస్ విచ్ క్యాన్ బి యూస్డ్ వేర్ దర్ ఇస్ స్కేర్సిటీ ఆఫ్ ద వాటర్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 30 days in a year. Okay, it's going to use the water for 30 years in a year. So it will be useful for agriculture to recharge groundwater in the area. ఇక్కడ యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ రెయిన్ వాటర్ మీద మాత్రమే మీరు డిపెండ్ అవుతున్నారు, గ్రౌండ్ వాటర్ మాత్రమే మీకు ఉంది, అక్కడ వేరే రివర్ ఫ్లోయింగ్ అవి ఏమి కూడా సోర్సెస్ లేవు. సో ఏమవుతుంది, కంటిన్యూస్ యూస్ చేస్తూ ఉండడం వల్ల ద గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ విల్ బి డిప్లీటెడ్. అంతే కదా, ఎవరికి వాళ్ళు బోర్ అది వేసుకొని దే విల్ బి యూజింగ్ దాట్ వాటర్ ఫర్ ద ఇరిగేషన్ పర్పసెస్ బికాస్ దే ఆర్ కంప్లీట్లీ రెయిన్ ఫెడ్. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, గ్రౌండ్ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా డిప్లీట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో హియర్ దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ సర్ప్లస్ వాటర్ టు రీఛార్జ్ ద గ్రౌండ్ టేబుల్. Since the panel did not observe any violation during its inspection, it recommended no environmental compensation or penalties. వాళ్ళు ఏది కూడా వైలేట్ చేయడం లేదు కాబట్టి ఎటువంటి పెనాల్టీ అనేది కూడా పడలేదు. అయితే ఇంకా వేరేగా కన్సర్న్ ఏం చూపించారు అంటే నాట్ జస్ట్ దిస్, ఇప్పుడు ఏం చెప్పారు, ఇప్పుడు వరకు ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ సర్టిఫికేట్ అనేది తీసుకోకుండా ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేశారు. సో వాట్ ఈస్ ద అదర్ కన్సర్న్ విచ్ ఇస్ రేజ్డ్? Center's consent was required as this is at the interest of Tamil Nadu, Karnataka and Kerala. ఓకే, ఈ 3 స్టేట్స్ తాలూకా ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇందులో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంది కాబట్టి, అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఏ థింగ్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు 1 state, 2-3 ఎప్పుడైతే 2 or more states ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో దాని సెంటర్స్ కన్సెంట్ అనేది కూడా రిక్వైర్డ్. సో ఇక్కడ అది తీసుకోలేదని చెప్పి ఇంకొక కన్సెంట్ వాళ్ళు రేజ్ చేశారు. వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఫర్ దాట్? దే ఆర్ రెగ్యులేటింగ్ వాటర్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక and water from Mettur reservoir is being utilized only for the benefit of Tamil Nadu people only. ఓకే, ఓన్లీ తమిళనాడు పీపుల్ బెనిఫిట్ కి యూస్ చేస్తున్నారు అండ్ ఏదైతే వాటర్ అక్కడ కర్ణాటక నుంచి వస్తుందో దాన్ని కూడా వాళ్ళు రెగ్యులేట్ చేస్తున్నారు. నో ఎన్జిటి has yet disposed of the petition and directed PW to ensure that existing riparian owners get required water during lean season. ఇంకా ఏంటి, ఇప్పుడు దీనికి ఎటువంటిది కూడా అవసరం లేదు అండ్ ఎవరైతే ఎగ్జిస్టింగ్ ఓనర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎంత వాటర్ రిక్వైర్డ్ ఉందో దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు గెట్ దట్ వాటర్. అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు కన్సర్వ్ చేస్తున్నారు సర్ప్లస్ వాటర్ని, ఆ వాటర్ మళ్ళీ ఎక్కడైతే వాటర్ లేరో వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి చూస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో యాక్చువల్ వాళ్ళు డెఫిసిట్ అవ్వకూడదు, వేరే వాళ్ళకి మీరు ఇస్తున్నందుకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఉంటున్న ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే షుడెంట్ బి ఎఫెక్టెడ్. సో దే సెడ్ దట్ యూ కెన్ స్టోర్ or conserve the surplus water but you have to make sure that the owners are not at the loss. The district administration also told, ఇంకా ఏం పాయింట్ చెప్పారు, the beneficiaries of the project do not discharge untreated sewage. ఏవైతే మనకి డ్రైన్ వాటర్ ఉంటుందో without treating that we cannot release it into the water bodies because it will lead to water pollution. సో ఆ విధంగా వాళ్ళు untreated sewage ఏవైతే ఉంటుందో లేకపోతే ఫ్యాక్టరీస్ నుంచి ఎఫ్లూయెంట్స్ అవన్నీ ఏవైతే ఉంటాయో they shouldn't be released into the river water. The next topic is rupee hits 9 month low. ఇది ఏంటి అంటే మన రూపీ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది తగ్గుతూ వెళ్తుంది. ఓకే, అంటే ఏంటి, ఒక వర్స్ట్ ఫేజ్ అన్న చూస్తుంది, ఇట్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్, చాలా ఎక్కువగా రూపీ వాల్యూ. మనం ఎప్పుడు కూడా రూపీ వాల్యూని ఎలా కంపేర్ చేస్తాం, $1 ఎన్ని రూపీస్ వస్తున్నాయి దాన్ని బట్టి మనం కంపేర్ చేస్తాం. ఇఫ్ వీఆర్ గెటింగ్ less rupees for $1, it means that the rupee has the value. If you are getting more money for $1, అప్పుడు దాని అర్థం ఏంటి, రూపీ తాలూకా వాల్యూ అనేది తగ్గిపోతుంది అని ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడైతే ఒక డాలర్కి ఎన్ని రూపీస్ వస్తుందో ఆ రూపీస్ నెంబర్ పెరుగుతుంది అంటే అక్కడ రూపీ తాలూకా వాల్యూ అన్నది తగ్గిపోతుంది అని. అంటే ఏంటి,
by just giving $1, you are getting so many rupees. It means that the value of the rupee is very less when you're comparing to the dollar. ఓకే, అయితే మనకి లాస్ట్ ఇయర్ బాగా హిట్ అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ద పాండమిక్ బాగా రికవర్ అయింది. ఓకే, మార్చ్ మరి ఆ టైం నుంచి మనకి బాగా రికవర్ అవుతూ వచ్చి మళ్ళీ ఇప్పుడు బాగా రూపీ తాలూకు వాల్యూ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ దిస్ మంత్, ప్రీవియస్ మంత్స్ కూడా చూసుకుంటే చాలా ఎక్కువ సార్లు తగ్గిపోతూ వస్తుంది రూపీ వాల్యూ. డే బై డే ఇంకా తగ్గుతూ వస్తుంది. అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ ఇట్స్ వాల్యూ. The Indian rupee hit a 9-month low of 75.4% against the US dollar on Tuesday and had lost nearly 4.2% over the last 3 weeks. Last 3 weeks ముందు ఉన్న వాల్యూతో కంపేర్ చేసుకుంటే it lost its value 4.2%. One of the biggest losers among the emerging market currencies. ఏవైతే మార్కెట్ కరెన్సీస్ ఎమర్జ్ అవుతున్నాయి అందులో this is one of the biggest loser. It's not like only India is facing this problem. Many of the countries' currencies are being depreciated. But our concern is about our currency. It is why it is getting depreciated. There are various reasons for this depreciation. We'll discuss about that in brief. Okay. From trading at a level of 72.38 USD on March 22nd, the rupee slipped to levels of 75.42 on Tuesday. చూడండి, జస్ట్ విత్ ఇన్ నాట్ ఈవెన్ ఎ మంత్ కూడా అవ్వక ముందే 72 నుంచి మనకి 75 రూపీస్కి పడిపోయింది మనీ వాల్యూ. యూ మే థింక్ ఇదేంటి నెంబర్ పెరుగుతుంటే పడిపోయింది అంటున్నారు. ఎస్, ఎంత నెంబర్ పెరుగుతుంది అంటే మన రూపీ తాలూకు వాల్యూ అంతా పడిపోతుంది అని అర్థం. ఓకే, there is a decline of 4.2% in just 3 weeks. Within 3 weeks, there is a decline of 4.2%. Now, let's see the currency of other countries. Turkish new lira lost more than rupee. మన రూపీ వాల్యూ కంటే తుర్కిష్ది అంటే ఏంటి, అక్కడ వాళ్ళ కరెన్సీ న్యూ లీరా ఏదైతే ఉందో ఇట్ డిక్లైన్ 4.36% అగేన్స్ట్ ద డాలర్. హియర్ ఆల్ ద కరెన్సీ ఆర్ బీయింగ్ కంపేర్డ్ అగేన్స్ట్ డాలర్. ఇప్పుడు డాలర్ వాల్యూ కంపేర్ చేయాలంటే ఎలాగా, ఇట్ విల్ బి కంపేర్డ్ విత్ ద యూరో. Brazilian real has lost 3.99%. Russian ruble lost 3.25%. Thai baht lost 2.33%. Indonesian rupiah lost 1.5%. సేమ్ పీరియడ్ ఇదంతా కూడా ఈ పీరియడ్ ఈ 3 weeks లో మన రూపీతో ఎలా అయితే తగ్గిపోయిందో ఈ సేమ్ పీరియడ్ లో వీఆర్ కంపేరింగ్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ బిఫోర్ ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ ఎంత ఉంది అని కాదు. ఇప్పుడు సేమ్ పీరియడ్ రూపీతో పోల్చుకుంటే ఈ సేమ్ పీరియడ్ లో ఈ కంట్రీస్ తాలూకా కరెన్సీ వాల్యూ కూడా డిప్రిషియేట్ అయిపోయింది. So what are the key reasons for this decline? The main reason is rising COVID numbers. Okay, COVID numbers పెరిగితే how the money value is decreased. ఎప్పుడైతే కోవిడ్ కేసెస్ అనేవి పెరుగుతుందో లాక్డౌన్ అన్నవి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ లైక్ ద హోల్ కంట్రీ హ్యాస్ టు గో అండర్ లాక్డౌన్, బట్ అట్లీస్ట్ ఫ్యూ ప్లేసెస్లో అయినా ఎప్పుడైతే రిస్ట్రిక్షన్స్ మొదలవుతుందో ఎకనామికల్గా విల్ బి గోయింగ్ బ్యాక్వర్డ్. ఓకే, ఏమవుతుంది, మార్కెట్ ప్లేసెస్ షర్ట్ చేసినా కూడా ఓకే, చిన్న వెండర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పెద్ద పెద్ద మాల్స్ వరకు అన్ని కూడా విల్ బి షటింగ్ డౌన్. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కోవిడ్ కేసెస్ పెరుగుతూ ఉండడం వల్ల బిజినెస్ అన్నది తగ్గిపోతుంది. మార్కెట్లో బిజినెస్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతుందో మనకంటూ వచ్చిన ఇన్కమ్ ఎప్పుడైతే కంట్రీకి తగ్గిపోతుందో, ఎక్స్పోర్ట్స్ కానివ్వండి అవన్నీ కూడా తీసుకోండి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ చిన్న మార్కెట్ నుంచి ద థింగ్స్ విచ్ వీఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ టు ద అదర్ కంట్రీస్ అన్ని వేస్లోని కూడా బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పాండమిక్ ఆ ఎకనామికల్ సిచ్యుయేషన్ ఈస్ mostly hit. Because of that, the value of the rupee is decreasing. నెక్స్ట్ థింగ్, ఒకటి మన వాల్యూ తగ్గిపోవడం. సెకండ్ థింగ్, దాని ఆపోజిట్ లో ఉన్న డాలర్ తాలూకా వాల్యూ అనేది పెరగడం. ఓకే, సో ఈ వీక్స్ లో ఎప్పుడైతే మన రూపీ వాల్యూ తగ్గిందో అదే టైంలో ఏమవుతుంది, అక్కడ డాలర్ వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది. వన్ థింగ్ ఈస్ మనం తగ్గిపోతూ వస్తున్నాము, దానివల్ల డిక్రీస్ కనిపిస్తుంది. సెకండ్ థింగ్, మనకి కంపారిటివ్ గా ఉన్న డాలర్ అన్నది కూడా పెరుగుతూ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, మనం తగ్గుతున్నాం, డాలర్ కూడా సైడ్ పెరుగుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఇంకా మన వాల్యూ తగ్గిపోతుంది అక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్, ఇప్పుడు యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ డాలర్ విల్ బి కంపేర్డ్ విత్ యూరో. దాంతో పోల్చుకున్నప్పుడు చాలా ఎక్కువగా చాలా గుడ్ వాల్యూ, దెర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద డాలర్ వాల్యూ. నెక్స్ట్, ఆర్బీఐస్ అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ జీసాప్. ఇవి గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్ వాంట్స్ టు ఇన్ఫ్యూజ్ ద లిక్విడిటీ. ఓకే, ఏం చేస్తుంది, ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ రిలీజింగ్ మనీ, లిక్విడిటీని పెంచుతుంది. ఏ విధంగా, బై బయింగ్ ద గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ద్వారా ఏమవుతుంది, వెన్ ఇట్ అనౌన్స్డ్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్, దానివల్ల లిక్విడిటీ అన్నది చాలా ఎక్కువగా పెరిగింది. ఎప్పుడైతే లిక్విడిటీ ఎక్కువగా వచ్చేస్తుందో, ఎక్కడైతే మనీ ఎక్కువగా ఉంది అంటే అక్కడ మనీ దానికి వాల్యూ అనేది తగ్గిపోయింది అని అర్థం. ఓకే, ఆల్వేస్ వి నో దట్ ఇఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ రేర్ ఇట్స్ వాల్యూ విల్ బి మోర్. ఇఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ అబండెన్స్ దెన్ ద వాల్యూ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. ఇక్కడ మనకి ఏమైంది,
డ్యూ టు ద ఇన్ఫ్యూజ్ ఆఫ్ లిక్విడిటీ అంటే మనీ అవైలబుల్గా ఉన్న మనీ ఎప్పుడైతే చాలా ఎక్కువగా ఉందో, ఎప్పుడు ఇది జరిగింది, ఎప్పుడైతే ఈ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ప్రోగ్రామ్ని అనౌన్స్ చేసిందో అక్కడి నుంచి మనకి ఇది ఎక్కువగా అయింది. అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఎఫెక్ట్. నెక్స్ట్, dwindling సపోర్ట్ ఆఫ్ ద ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఈ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి లాస్ట్ ఇయర్ మనకి బాగా వచ్చాయి. బట్ ఇప్పుడు లాస్ట్ ఏప్రిల్కి ముందు మనం కంపేర్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్లోని దే ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ బ్యాక్. ఏదైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేశారో అగైన్ దే ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ బ్యాక్. ఇలా కంటిన్యూస్గా ఒక సపోర్ట్ అంటూ లేకుండా అది ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉండడం వల్ల ఏవైతే ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తున్నాయో అవన్నీ కూడా వెన్ దే ఆర్ టేకింగ్ అవుట్ దాట్, అప్పుడు దానివల్ల కూడా మన రూపీ తాలూకు వాల్యూ అనేది తగ్గిపోతుంది. What are the other reasons? Market participants say the rupee may hit 77 to 78 over the next couple of months. It's just an assumption. It's not like I'm saying you compulsory it will be going to hit. కాకపోతే is there any chance it may go further down? Yes, ఛాన్స్ అన్నది ఉంది. ఇంకా 77 to 78 వరకు కూడా వెళ్ళొచ్చు అని చెప్తున్నారు. అండ్ దట్ క్యాన్ బి ఏ కాజ్ ఆఫ్ కన్సర్న్ ఫర్ ఇంపోర్టర్స్కి కూడా అది చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎందుకని నౌ నేను లైక్ 100 రూపీస్ పెట్టి నేను ఒక వస్తువుని ఎక్కడి నుంచైనా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ గెటింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ అనదర్ కంట్రీ. బట్ నా రూపీ వాల్యూ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతుందో అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు పే ఫర్ ద సేమ్ ప్రోడక్ట్ లైక్ సే 120 రూపీస్. ఓకే, నేను ఏదైతే ఇవాళ 100 రూపీస్ పెట్టి కొంటున్నానో నా రూపీ వాల్యూ తగ్గిపోయినప్పుడు దే విల్ బి ఆస్కింగ్ us ఫర్ మోర్ రూపీస్. ఎందుకని అక్కడ డాలర్స్లో మనం కౌంట్ చేసుకుంటాం కదా ఎప్పుడైనా ఇంపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అప్పుడు. ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టు పే మోర్ డాలర్స్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ డాలర్ తాలూకు వాల్యూ మనకి ఇక్కడ 100 రూపీస్కి మనం ఏదైతే కొంటున్నాం అగైన్ వీ హ్యావ్ టు పే 120 ఫర్ ద సేమ్ థింగ్. ఎందుకని చెప్పి ఇక్కడ డాలర్తో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు మన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది తగ్గిపోయింది. సేమ్ ప్రోడక్ట్ విచ్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు ఇంపోర్ట్ ఎట్ 100 రూపీస్, సేమ్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ నౌ 120 రూపీస్. ఇది కరెక్ట్గా దీని వాల్యూ ఇంతే అని కాదు, నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్తున్నాను. అంటే ఏంటి, ఎర్లియర్ దేనికైతే నేను తక్కువ మనీ పెట్టినా నాకు ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు ఇంపోర్ట్ ఫర్ ద సేమ్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ టు పే మోర్ టు గెట్ ద సేమ్ ప్రోడక్ట్ విల్ బి ద సేమ్. జస్ట్ మన మనీ వాల్యూ తగ్గిపోవడం వల్ల వీ హ్యావ్ టు పే మోర్ రూపీస్ ఫర్ దాట్. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ద వన్ హూ ఆర్ importing, it's a main concern for them. And other individuals who have planned expenditure in foreign currency, the one who want to invest in the foreign currency, they also it will be hit. ఎందుకని earlier నేను 70 రూపీస్ ఎంతో పెడితే నేను ఒక డాలర్ I can buy, but now I cannot buy a dollar with 70 rupees. I have to give more money to buy a single dollar. With COVID numbers rising as of now, it continues to pose a threat to the pace of recovery. ఇంకా numbers పెరుగుతుంది కాబట్టి ఎంత ఫాస్ట్గా రికవర్ అవుతుంది అన్న దానికి కూడా ఇట్స్ a threat now. And that is raising concern over INR. A concern over economic activity and growth of the economy in turn is slowing down the pace of FPI inflows. ఇక్కడ మన ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఇంకా గ్రోత్ ఇంకా దేన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, ఇట్ విల్ బి స్లోయింగ్ డౌన్ ద ఎఫ్పిఐ. ఓకే, ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏవైతే మనకు వస్తున్నాయో వాటి మీద కూడా ఇది ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది, విచ్ ప్రొవైడ్స్ ఎ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ టు రూపీ. మనకి ఎంత బాగా ఇన్ఫ్లోస్ ఉంటే బేస్డ్ ఆన్ దట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద రూపీ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్. బట్ మనకి అవి తగ్గిపోతూ ఉన్నాయంటే రూపీ తాలూకా వాల్యూ కూడా తగ్గుతూ ఉంది. అండ్ ఇట్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్స్ లైక్ వైస్ వర్సా, మనకి తగ్గిపోతున్నా అవి రావడం తగ్గుతుంది, అండ్ అవి రావడం తగ్గిపోతున్నా కూడా మన మనీ తాలూకా వాల్యూ అనేది తగ్గుతుంది, బికాస్ దట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ సపోర్టింగ్. నెక్స్ట్, హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్ అస్. డిప్రిషియేట్ అయితే ఏంటి, ఇన్ కేస్ మనీ తాలూకు వాల్యూ తగ్గిపోతే దానివల్ల వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ అస్. Depreciation in the rupee impacts all expenditure in dollar. Whatever you are going to expend, ఏదైతే మీరు డాలర్స్ ఖర్చు పెట్టి కొనాలనుకుంటున్నారో ఫర్ దాట్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎఫెక్టెడ్. ఓకే, బికాస్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ $2 ఉంది, ఇట్ విల్ బి ద సేమ్ ప్రైస్ 2 years తర్వాత కూడా $2 ఉంటుంది. బట్ ఇటు $2 పెట్టి నేను ఇప్పుడు కొనాలి అంటే ఇఫ్ లైక్ సే ఇఫ్ ఇట్ 70 రూపీస్ ఐ హ్యావ్ టు పే 140 రూపీస్. బట్ సేమ్ డాలర్స్ ఇప్పుడు నేను కొనాలి అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 72 రూపీస్ దెన్ అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ 144. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ 140కి 144, ఇక్కడ 4 రూపీస్ ఐఎమ్ గివింగ్ మోర్. అలా ఎన్ని డాలర్స్ పెట్టి నేను ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ కొనాలి అంటే అన్ని రూపీస్ ఇక్కడ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. అంటే మన రూపీ వాల్యూ తగ్గిపోతుంది, బట్ అక్కడ ప్రైస్ అయితే సేమ్ అదే ఉంటుంది. ఆ ఆబ్జెక్ట్ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్కి మనం ఎక్కువ మనీ పెట్టి కొంటున్నాం. ఓకే, సో ఎక్స్పెండిచర్ అన్నది ఎప్పుడైతే డాలర్ టర్మ్స్లో ఉందో దేర్ వీ ఆర్ బీయింగ్ ఎఫెక్టెడ్. ఇంపోర్ట్స్, ఫారెన్ ఎడ్యుకేషన్, ట్రావెల్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అబ్రాడ్, మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్, ఇఫ్ యు ఆర్ అన్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆర్ అన్ ఎన్ఆర్ఐ సెండింగ్ మనీ బ్యాక్ హోమ్, డిప్రిషియేషన్ వుడ్ ఫెచ్ యూ మోర్ రూపీస్ పర్ డాలర్. ఓకే, ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు
యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, మనం ఎక్కువ మనీ పెట్టి కొనాలి కాబట్టి మనకి ప్రాబ్లం. బట్ అదే మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకున్నారు అంటే ఏంటి, ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సెల్ యువర్ ప్రోడక్ట్స్ టు అదర్ కంట్రీ, వాళ్ళు మీకు డాలర్లు పే చేస్తున్నప్పుడు దాన్ యూ విల్ బి అట్ బెనిఫిట్ బికాస్ యూ ఆర్ గెటింగ్ మోర్ మనీ దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎన్ఆర్ఎస్ ఎవరైతే ఇంటికి వాళ్ళు మనీ పంపిస్తారో, ఇఫ్ దే ఆర్ సెండింగ్ లైక్ సే ఫర్ $500, అది వాళ్ళు ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటే దే విల్ బి గెటింగ్ మోర్ మనీ దాన్ ప్రీవియస్. ఓకే, ముందు తక్కువ ఉండేది, ఇప్పుడు అదే డాలర్కి వాళ్ళకి దే ఆర్ గెటింగ్ మోర్ కరెన్సీ ఇన్ రూపీస్ నౌ. Now how it is affecting us, it's different. చెప్పాను కదా నేను, ఫారెన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ టేక్. ఓకే, ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఎడ్యుకేషన్ అబ్రాడ్ ఫీజ్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ $100 ఫీజ్ నాకు స్కూల్లో. ఓకే, ఇప్పుడు నా ఐఎమ్ గోయింగ్ వాంట్ టు స్టడీ అబ్రాడ్, దేర్ ఇన్ దట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఐ హ్యావ్ టు పే $100. ఇప్పుడు మా ఫ్యామిలీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎంత కరెన్సీ అయితే $100కి పే చేయాలి, ఓకే, ఇఫ్ దే హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇన్ టు రూపీస్, అదే సేమ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు రూపీ తాలూకు వాల్యూ తగ్గిపోయిన తర్వాత దే హ్యావ్ టు పే మోర్ రూపీస్. ఓకే, ఫస్ట్ ఎంత రూపీస్ అయితే వాళ్ళు పే చేస్తే సరిపోయేదో ఇప్పుడు అంత సరిపోదు, దే హ్యావ్ టు గివ్ మోర్ రూపీస్ టు మేక్ దిస్ $100 ఫీజ్ ఫర్ మీ. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఫీజ్ సేమ్ $100 ఉంది, బట్ రూపీ తలకు వాల్యూ తగ్గడం వల్ల ఏమవుతుంది, దే హ్యావ్ టు పే మోర్ రూపీస్. అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో చూసుకుంటే ఫీజ్ బాగా పెరిగినట్టు ఇఫ్ దే వాంట్ టు స్టడీ అబ్రాడ్. ట్రావెల్ అయినా అంతే, టికెట్స్ అయినా అంతే. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ $20 టికెట్ ఉంది ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫ్లై, బట్ $20 విల్ రిమైన్ ద సేమ్, బట్ మీరు ఎంత రూపీస్ పే చేస్తున్నారు అనేది పెరుగుతుంది. అంటే మీకు ట్రావెలింగ్ కాస్ట్ కూడా పెరుగుతుంది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలన్నా సేమ్ అదే విధంగా మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలన్నా దే విల్ బి ఇంక్రీజింగ్. నెక్స్ట్ థింగ్, ఫ్యూయల్ కాస్ట్. ఫ్యూయల్ కాస్ట్ ఎలా పెరుగుతుంది, ఇట్ కమ్స్ అండర్ ఇంపోర్ట్స్. యాజ్ వి ఆల్ నో మెజారిటీ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ ఈజ్ ఇంపోర్టెడ్. మరి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాము అంటే వీ హ్యావ్ టు పే దెమ్ మోర్. వెన్ దే ఆర్ పేయింగ్ మోర్ అండ్ ఇంపోర్టింగ్, ఇక్కడ మనకి జనరల్ గా ఎవరైతే మనం 1 లీటర్ 2 లీటర్ తీసుకుంటామో దట్ ఎఫెక్ట్ విల్ బి షోన్ ఆన్ us. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ స్పుట్నిక్. Okay, this is related to the vaccine which we are going to get from Russia. Okay, Sputnik 5, the vaccine, sorry, Sputnik V, the vaccine against COVID-19 developed by Russia has been cleared for emergency use. Like this vaccine we can use during the emergency time. Okay, ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇప్పుడు ఉన్న మనకు ఏవైతే 2 మనం ఇస్తున్నామో అడ్మినిస్ట్రేట్ చేసిన దాంతో పాటు అది ఇవ్వడం లేదు. ఇట్ విల్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ఇట్ గాట్ ద క్లియరెన్స్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు వరకు మనం యూజ్ చేస్తుంది ఏంటి, కోవిషీల్డ్, అండ్ ఇది ఎక్కడ తయారైంది, సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా పూణే. తర్వాత కోవాక్సిన్, ఇది ఎక్కడ తయారైంది, భారత్ బయోటెక్, ఇది కూడా రీసెంట్ గానే వచ్చింది, దీనికి కూడా అప్రూవల్. అండ్ నౌ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్పుట్నిక్. It is developed by Gamaleya National Research Institute of Epidemiology and Microbiology in Moscow. It uses 2 different viruses that cause the common cold, adenovirus in humans. Okay, what are the viruses which they have used for this vaccine? Adenovirus, and it is used to cause common cold. ఈ ఎడ్నో వైరస్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని ఏం చేస్తారో, దే విల్ బి వీకెనింగ్ ఇట్. ఎప్పుడైనా సరే మన బాడీలోకి ఏదైనా వైరస్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు, దే మేక్ ష్యూర్ దట్ ఇట్ డజంట్ రిప్లికేట్. అంటే ఏంటి, మన బాడీలోకి వెళ్ళి ఇట్ షుడ్ బి వర్కింగ్ లైక్ యాంటీబాడీ, అంతే తప్ప అది మళ్ళీ మల్టిప్లై అవ్వకూడదు. మల్టిప్లై అయితే అగైన్ ఇట్ విల్ బి ఎఫెక్ట్ ఫర్ అస్. సో అది ఏం చేయాలి, రిప్లికేట్ అవ్వకుండా ఉండాలి, మన బాడీకి మళ్ళీ హామ్ ఏమి కూడా చేయకూడదు, అండ్ కెనాట్ కాజ్ డిసీజ్. They also modified that the vaccine delivers a code of making the coronavirus spike protein. Okay, coronavirus ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎఫెక్ట్ చేసే ప్రోటీన్ ని డెవలప్ చేయడానికి. అండ్ ఇట్ ఎయిమ్స్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ వెన్ రియల్ వైరస్ ట్రైస్ టు ఇన్ఫెక్ట్ ద బాడీ, ఎప్పుడైతే రియల్ కరోనా వైరస్ ఏదైతే ఉందో అది మన బాడీని ఎఫెక్ట్ చేస్తుందో, ఇట్ కెన్ మౌంట్ అన్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ టు ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్. సో ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే వీళ్ళు ఎడ్నో వైరస్ ని ఎంటర్ చేస్తారో బాడీలో ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ యాంటీబాడీ వెన్ ద రియల్ వైరస్ విల్ బి ఇన్ఫెక్టింగ్ ద బాడీ. సో ఇక్కడ మెయిన్ ఇప్పుడు ఉన్న వేరే వ్యాక్సిన్స్ కి దీనికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ఎ డిఫరెంట్ వెక్టర్. ఓకే, అంటే ఏంటి, 2 డోసెస్ మనం వేస్తున్నాం కదా, 2 డోసెస్ లో దే విల్ నాట్ యూజ్ ద సేమ్ వెక్టర్. ఈ డోస్ కి ఒక వెక్టర్ యూజ్ చేస్తున్నారు, ఈ డోస్ కి ఒక వెక్టర్ యూజ్ చేస్తున్నారు. వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఇస్, ఇలా 2 డిఫరెంట్ వెక్టర్స్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ విల్ బి మోర్. ఎప్పుడు ఎక్కువ లాంగర్ టైం వరకు మనకి ఇమ్యూనిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది వెన్ వి విల్ బి యూజింగ్ 2 వెక్టర్స్ ఇన్ ద 2 డోసెస్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, as per the Russian Direct Investment Fund. And what is the gap time period between the 2 shots? First shot ki next shot ki madhyana vallu ichina duration enta 21 days gap. Next, this vaccine will be stored at -18 degrees in liquid form, and if it is freezed then it will be stored at 2 to 8 degrees centigrades. Okay, next, so దీని వల్ల ఏమవుతుంది,
మీకు అడిషనల్గా ఏ కోల్డ్ చైన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లోనే ఇన్వెస్ట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు, బికాస్ దే ఆర్ సెండింగ్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్రీజ్డ్ ఫామ్లో ఉండడం వల్ల జనరల్గా 2 to 8 degrees మధ్య స్టోర్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో దానివల్ల అడిషనల్గా కోల్డ్ చైన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవేవి కూడా అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, it is approved to use in over 55 countries with a total population of 1.5 billion people. Not just India, it is being approved to be used in nearly 55 countries. Vaccine cost kuda, it will be around $10 per shot. మన ఇండియాలోని ఈ కంపెనీతో మరి పార్ట్నర్షిప్లో ఎవరున్నారు? డాక్టర్ రెడ్డిస్ ల్యాబొరేటరీస్ విచ్ ఇస్ బేస్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద పార్ట్నర్ ఆఫ్ దిస్. రెడ్డి ల్యాబ్స్ వాళ్ళే అప్రూవల్ అనేది తీసుకొచ్చారు, ఎమర్జెన్సీ యూజ్లో అప్రూవల్ అనేది ఇచ్చారు కదా. ఇట్ ఈస్ ద డాక్టర్ రెడ్డిస్ ల్యాబొరేటరీ విచ్ హెస్ బ్రాట్ దట్ అప్రూవల్ ఫర్ ద యూస్ ఆఫ్ దిస్ వ్యాక్సిన్ ఇన్ ఇండియా. Not just Reddy Laboratories, there are other partners. 5 and other Indian companies have partnered. ఏంటవి? గ్లాండ్ ఫార్మా, హెట్రో బయోఫార్మా, వర్చో బయోటెక్, పెనేషియా బయోటెక్ అండ్ స్టెలిస్ బయోఫార్మా. The biopharmaceutical arm of the Bangalore headquarters, Strides Pharma Science. Next, what is the efficacy of this? We just hear like ఈ మెడిసిన్ యూజ్ చేయడం వల్ల 100% ఎఫికసీ అన్నది ఉండదు. వ్యాక్సిన్ వేసినా దెర్ మే బి ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ అగైన్. అయితే దీని ఎఫిషియన్సీ ఎంతవరకు ఉందంట? ద ఎఫికసీ ఈజ్ 91.6%. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిజల్ట్స్ విచ్ ఆర్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ల్యాన్సెట్. ఓకే, నెక్స్ట్ డాక్టర్ రెడ్డిస్ అప్రూవల్ తీసుకువచ్చారు అని చెప్పాం కదా. బిఫోర్ బ్రింగ్ ఇట్ టు ఇండియా, ఇట్ కండక్టెడ్ బ్రిడ్జింగ్ స్టడీ ఆఫ్టర్ విచ్ ఇట్ అప్లైడ్ ఫర్ ఎమర్జెన్సీ యూస్ అప్రూవల్. The next topic is Community Mental Health Digital Platform. This is regarding the Manas mobile app. ఓకే, మానస్ అంటే మన ఇది జనరల్గా దేనికి రిలేటెడ్ అంటే ఇప్పుడు ఏవైతే మెంటల్ స్ట్రెస్, ఏవైతే సైకలాజికల్గా మనం ప్రాబ్లం అనేది ఫేస్ చేస్తున్నామో వాటికి సంబంధించి ఇది. వీ కెనాట్ సే దట్ ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ దేర్ హూ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ దిస్. జనరల్ డిప్రెషన్లో వెళ్ళిపోవడం కానివ్వండి, ఓకే, ఇలా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, కోవిడ్ టైంలో మనం ఇలా రిస్ట్రిక్టెడ్గా ఇలా ఉంటున్నాము, ఇంట్లోనే ఉంటున్నాం. ఈవెన్ దీస్ హ్యావ్ ఏ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద మెంటల్ హెల్త్ ఆఫ్ ద పీపుల్. కొందరు చూడండి, కరోనా వైరస్ ఎఫెక్ట్ అయింది అనుకుంటే వాళ్ళని మనం లైక్ ఏమంటారు, దూరంగా పెడతారు. దే హ్యావ్ టు లివ్ అలోన్ ఇన్ ఏ రూమ్. అలాంటి క్వారంటైన్ టైంలో కానివ్వండి, అలాంటి టైంలో కూడా వీ డోంట్ నో వాట్ ఆల్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇన్ దేర్ మైండ్. అలాంటప్పుడు కూడా వాళ్ళు మెంటల్లీ వీక్ అవ్వచ్చు, మెంటల్ హెల్త్ మీద ఎఫెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు. సో ఇలా డిఫరెంట్ రీజన్స్ వల్ల ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చింది, బట్ ఇట్స్ నాట్ నౌ. ఈవెన్ ఫ్రమ్ మెనీ ఇయర్స్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ దెర్ ఇస్ అన్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద మెంటల్ హెల్త్ ఆఫ్ ద పీపుల్. వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్గా ఉండాలి, యూస్ఫుల్గా ఉండాలని చెప్పి ఈ యాప్ని లాంచ్ చేశారు. The principal scientific advisor to the Government of India, Professor Vijay Raghavan, virtually launched the Manas app to promote well-being across age groups. Different age groups వాళ్ళకి ఇది హెల్ప్ఫుల్గా అవుతుంది, బట్ ఫస్ట్ పైలట్ మోడ్లో చేస్తున్నప్పుడు 35 years వాళ్ళకి, ఆ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి అని చెప్పి ఇది చేశారు. బట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్. మానస్ అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? మెంటల్ హెల్త్ అండ్ నార్మల్సీ ఆగ్మెంటేషన్ సిస్టమ్. And it was endorsed as a national program by the Prime Minister Science and Technology and Innovation Advisory Council, PMSTISC. It is a comprehensive, scalable and national digital well-being platform and an app developed to augment mental well-being. So as I have told you, this is regarding to the mental health of the people of everkidi Indian citizens kosam. It integrates health and wellness efforts of various government ministries. So ఈ యాప్లో what all the things we will be getting there? It shows us that it will be giving us information about the efforts which are made by the different government ministries, scientifically validated indigenous tools with gamified interfaces developed, research by various national bodies and research institutes. So initial version ఏదైతే నేను చెప్పాను కదా, పైలట్ బేసిస్ మీద ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారో, it will be for the age group of 15 to 35 years age group. దీన్ని ఎవరు ఇనిషియేట్ చేశారు? ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎవరెవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు ఈ యాప్ని? నిమ్హాన్స్ బెంగళూరు, ఏఎఫ్ఎంసి పూణే అండ్ సీడాక్ బెంగళూరు. సో ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇందులో. అండ్ దీస్ ఆర్ ద కామన్ థింగ్స్ విచ్ యూ క్యాన్ ఈజీలీ రిమెంబర్. అయితే if we see the background, as I have told you, it's not a very recent thing that the people are getting affected psychologically. Okay, if you see a report in 2017, 197.3 million Indians had mental disorders. It's not like completely they will be losing their mind. It's not like that. కొన్ని చోట్ల ఏంటంటే they will be left in a stage, ఎంత వాళ్ళు డిప్రెస్ అయిపోయి ఉంటారు అంటే they cannot even
రియలైజ్ దెమ్సెల్స్ దట్ దే ఆర్ ఇన్ దాట్ స్టేజ్. వాళ్ళు మెంటల్లీ లేకపోతే వాళ్ళ మెంటల్ హెల్త్ మీద ఎఫెక్ట్ అయింది అనే విషయం వాళ్ళకి కూడా తెలియదు. అలా మీన్స్ బికాస్ ఆఫ్ నో నాలెడ్జ్ ఆల్సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ బి సఫరింగ్. వాళ్ళు ఈ స్టేజ్లో ఉన్నారు, సఫర్ అవుతున్నారని కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. Including 45.7 million with depressive disorders and 44.4 million with anxiety disorders. Some are due to the depression and some are due to the anxiety. The outbreak of the pandemic has only worsened the situation. Already 2017 నాటికే ఈ విధంగా ఉంది, and because of this COVID it has made the situation more worse. With as many as 1 in 3 COVID-19 survivors experiencing mental health issues within 6 months of their infection. అంటే ఏంటి, వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన 6 monthsలో మనం కంపేర్ చేస్తే ఇఫ్ దే ఆర్ 3 పేషెంట్స్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ కోవిడ్, అందులో డెఫినెట్గా ఒకరు మెంటల్ ఇష్యూస్ని ఫేస్ చేస్తున్నారు ఇన్ దిస్ 6 months. Mental health has emerged as a crucial area of focus for health intervention in the pandemic. So now different health ఏవైతే ఇష్యూస్ చూస్తున్నామో అందులో మెంటల్ హెల్త్ అన్నది కూడా ఐ థింక్ విచ్ హ్యాస్ టు బి కన్సిడర్డ్. Against the backdrop of over 300 million people affected by depression globally, the WHO announcement last year that COVID-19 had halted 93% of mental health services across the world made it clear that COVID-19 will exacerbate issues of mental health. So, already depression ఉండడం వల్ల డిఫరెంట్ రీజన్స్ వల్ల మెంటల్ హెల్త్ అనేది డిస్టర్బ్ అయి ఉంది. దానికి తోడు ఇంకా ఈ కోవిడ్ రావడం వల్ల ఇట్ హ్యాస్ ఎక్సాజర్బేటెడ్, ఇట్ ఇంక్రీజ్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ more effect on the mental health. So from like ఎంత మన బడ్జెట్లోని ఎంత ఫండింగ్ అనేది ఇచ్చారు దీనికోసం. The flagship government intervention on mental health, the National Mental Health Program received 40 crore rupees in budget. రీసెంట్ బడ్జెట్ మనకి ఏదైతే రిలీజ్ చేశారో ఫర్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2022 దాంట్లో నుంచి 40 crores-ని మెంటల్ హెల్త్ స్కీమ్ ఇప్పుడు ఏదైతే మనం మాట్లాడుతున్నామో దానికోసం తీశారు. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ అమౌంట్ విచ్ వాజ్ అలోకేటెడ్ లాస్ట్ ఇయర్. The bulk of the mental health budget of rupees 597 crore has gone to the Bangalore-based National Institute of Mental Health and Sciences. In 2017, the Year of Mental Health Care Act was passed. So remember this point. ఎప్పుడు ఈ యాక్ట్ పాస్ చేశారు 2017లో. సెంట్రల్ ఫండ్స్ ఏవైతే ఇప్పుడు మెంటల్ హెల్త్ కోసం వస్తుందో ఇట్ షేర్స్ ఎంత 0.1% ఆఫ్ ద జీడిపి నుంచి జస్ట్ 0.1% మాత్రమే ఈ మెంటల్ హెల్త్ దానికోసం యూజ్ చేస్తున్నారు. Here are the contact details. If you want to enroll yourself in any of the course in the institute, you can contact them. Thank you.